ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ
शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्यानामते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् न्यानत्येति तिष्ठत्। तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम्
અસ્નાવિરમ શુદ્ધમપાપવિદ્ધમ કવિર્મનીષી પરિભુસ્વયંભૂઃ યાથા તથ્યતોર્થાન વ્યદધાત શાશ્વતીભ્યઃ સમાભ્યઃ. તો પહેલા મંત્રનો વિસ્તાર આપણે ત્રીજા મંત્રથી તે આઠમા મંત્ર સુધીમાં જોઈ લીધો આપણે. એટલે જ્ઞાન નિષ્ઠાનું આખું આપણને હવે જ્ઞાન નિષ્ઠા કોને કહેવાય અને જ્ઞાન નિષ્ઠા શું છે એ આપણને સમજ પડી ગઈ. એટલે આપણે જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ થવા માટે શું શું કરવું, આત્માના કેવા લક્ષણો છે અને એનું પરિણામ, એનું ફળ શું છે એ બધું આપણે જોઈ લીધું. એટલે નિવૃત્તિ લક્ષણ કહેવાય આને. એટલે નિવૃત્તિ લક્ષણનું આપણને હવે સમજ પડી ગઈ કે નિવૃત્તિ લક્ષણ કોને કહેવાય અને આપણું જે ધ્યેય છે નિવૃત્તિ લક્ષણનું એ કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરવું. હવેનો જે મંત્ર આવે છે એ જે બીજો મંત્ર છે કુર્વન્નેવેહ કર્માણી જીચી વિશે છતમ સમાહ, એનો વિસ્તાર હવે કરવામાં આવે છે. કર્મનિષ્ઠાની વાત છે. એટલે જે આ જ્ઞાનનિષ્ઠામાં હજી એને જ્ઞાનનિષ્ઠાજી કરવા માટેની પૂર્વ તૈયારી એની થઈ નથી. જે આપણે કહીએ ને સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન અધિકારી હોવો જોઈએ જ્ઞાન માટેનો, તો એ હજી નિવૃત્તિ લક્ષણ એનામાં હજી નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મનું સ્વીકાર કરવો કે એનું અનુષ્ઠાન કરવું જેના માટે સંભવ નથી. તો એના માટે શું તૈયારીઓ એણે કરવી એની હવે વાત કરશે આપણને. એટલે હવે જે ભાગ આવશે જે 9મા મંત્રથી તે અંત સુધીનો એ બધો નિવૃત્તિ લક્ષણની જ વાત કરવામાં આવશે. એટલે કે કર્મનિષ્ઠાની વાત કરવામાં આવે. કર્મયોગ જે આપણે કહીએ છીએ ભગવદ્ ગીતામાં કર્મયોગની વાત કરવામાં આવી ને કે કર્મ કેવી રીતે કરવું જે દ્વારા આપણને અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય. તો આ નિવૃત્તિ લક્ષણની વાત થઈ ગઈ. હવે કર્મનિષ્ઠાનો અધિકારી કોણ છે? કારણ કે દરેક કોઈ પણ અનુષ્ઠાન કરવું એનો અધિકારી નક્કી થવો જોઈએ. એટલે હવે જ્ઞાનનો અધિકારી તો નક્કી થઈ ગયો કે સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન હોવો જોઈએ અને એના માટે 1 થી 8 મંત્રમાં રજૂઆત થઈ ગઈ. 3 થી 8 મંત્રમાં હવે જે છે કર્મનિષ્ઠાનો અધિકારી કેવો છે એની વાત કરે છે. તો હવે આપણે જોઈએ એમાં, કારણ કે એવું છે કર્મનિષ્ઠ અધિકારી જ્ઞાન માટે તૈયાર નથી અને જ્ઞાન માટે તૈયાર કરવા માટે શું શું કરવું. એટલે એમાં આપણે પણ આવી જ જઈએ. આપણે હજી કે એવા જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા આપણી નથી થઈ, હજી આપણે બધી રીતે આમાં ગૂંચવાયેલા તો છીએ જ. એટલે એના માટે હવે કર્મયોગ કેમ કરવો એ આપણને ભગવદ્ ગીતામાં તો સમજાયું કે કર્મયોગ કરવાની જરૂર કેમ. એટલે જ્યાં સુધી આપણે સકામ કર્મમાં ઇન્વોલ્વ હોઈએ ને, પ્રવૃત્ત હોઈએ, ત્યાં સુધી શું થાય કે આપણને કોઈક ફળની અપેક્ષાથી જ આપણે કર્મ કરતા રહીએ અને ફળની અપેક્ષાથી જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ એ આપણને બંધન કરતા થાય. કારણ કે બંધન કરતાં કેમ થાય? કારણ કે હું જે કંઈ ધ્યેય રાખીને કર્મ કરું છું અને પછી મને એનું ફળ જોઈએ છે, તો એ ફળ જ્યારે જોઈએ તો એ ફળ મેળવવા માટે મારે પાછો જન્મ લેવો પડે, કાં તો મારે લાંબુ જીવવું પડે. જ્યાં સુધી હું કર્મ કર્યા કરીશ, સકામ કર્મ, કામનાથી કર્મ કરીશ, ત્યાં સુધી મારે જીવનમાં આ જે જીવન પૂરું ન થાય તો બીજો જીવન પણ ચાલુ કરવું પડે. એટલે જીવન મૃત્યુ, હા, એટલે જન્મ મૃત્યુનું ચક્ર ચાલુ રહે છે. એટલે ભગવાને એના માટે કર્મયોગની આપણને સમજણ આપી કે કર્મયોગ કરવાનો એટલે શું કે અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરવી. અંતઃકરણની શુદ્ધિ એટલે શું કે અંતઃકરણની અશુદ્ધિ શું છે? રાગ અને દ્વેષ. તો રાગ અને દ્વેષ કેમ ઓછા કરવા? કારણ કે રાગ દ્વેષ એકદમ તો નિર્મૂળ થવાના બહુ અસંભવ છે એક જ આપણા વ્યક્તિત્વમાં. એટલા માટે આપણે સતત આ કરતા રહેવું પડે. કર્મયોગ કરવાનો એટલે શું કે નિષ્કામ કર્મથી રાગદ્વેષ રહિત થઈને કર્મ કરવાનું, જેથી કરીને આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય, રાગદ્વેષને પોષણ ન મળે. જો સકામ કર્મ કરીશું તો રાગદ્વેષને પોષણ મળ્યા કરશે અને તો પછી એ આપણું અંતઃકરણની અશુદ્ધિ વધ્યા કરશે. એટલે પછી વૈરાગ્ય જન્મવા માટે પહેલાં વિવેક જોઈએ. તો વિવેક લાવવા માટે શું કે કઈ વસ્તુ મને મારા ધ્યેય તરફ લઈ જવાની છે. મારે હવે જોઈએ છે શું? મારે અંતઃકરણ શુદ્ધિ કરવી છે. તો મારે અંતઃકરણ શુદ્ધિ કરવા માટે ભગવાને કીધું કે કર્મયોગ કર. તો કર્મ કેવી રીતે કરવું? તો કર્મ એવી રીતે કર કે જેથી કરીને તને બંધન કરતા ન થાય. યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર લોકો એમ કર્મ બંધન નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ. ભગવાને શું કીધું કે તું તારું નિયત કર્મ કર. નિયત કર્મ કોને કહેવાય? કે જે વખતે જે સમયની માંગ હોય અને જે વખતે તારી સામે પરિસ્થિતિ ઊભી હોય એ પરિસ્થિતિને અનુરૂપ તારે કર્મ કરવા. એટલે યોગ્ય કર્મ કરવાનું જેથી કરીને તારું કલ્યાણ થાય, લોકોનું કલ્યાણ થાય. સકામ કર્મ કરીએ તો એમાં મારું જ કલ્યાણ થાય છે.
યોગ્ય જે કરવાનું, હા. મને ગમે છે એ નહીં કરવાનું. વોટ આઈ લાઈક એ નહીં, પણ વોટ ઇઝ પ્રોપર એ મારે કરવાનું. વોટ ઇઝ ગુડ ફોર મી દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. વોટ આઈ લાઈક ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે અત્યારે આપણે કહીએ વોટ આઈ લાઈક, જે મને ગમે છે એ જ આપણે કરીએ છીએ. પણ મને ગમે છે એ નહીં, પણ શું યોગ્ય છે એ મારે કરવાનું. એટલે નિયતમ કર્મ ભગવાને કીધું. અને યજ્ઞાર્થાત કર્મણો યત્ર યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. ભગવાને એવું કીધું કે યજ્ઞ સિવાયની ભાવનાથી, યજ્ઞ એટલે શું? સમર્પણની ભાવના. યોગ બુદ્ધિથી કર્મ કર, જેથી કરીને તને બંધન કરતા નહીં થાય. કારણ કે કર્મનું ફળ તારે જોઈતું નથી. ઈશ્વર અર્પણ બુદ્ધિથી તું કર્મ કરે છે, એટલે આ કર્મનું જે કંઈ ફળ મળે ઈશ્વરને અર્પણ માટે, ઈશ્વરને અર્પણ કરું છું અને ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય એ ભાવનાથી હું કરું છું. તો એ જે કર્મ છે એ મને બંધન કરતા નહીં થાય. તો એના દ્વારા મારી અંતઃકરણ શુદ્ધિ થશે અને એ અંતઃકરણ શુદ્ધિ દ્વારા હું આ જ્ઞાન મેળવવા માટે અને જ્ઞાનને સમજવા માટે મારામાં વિવેક અને વૈરાગ્ય તો આવશે. જ્યાં સુધી વિવેક નહીં હોય ત્યાં સુધી વૈરાગ્ય નહીં. એટલે વિવેક શું છે કે મને વિવેક આવવો જોઈએ કે મારે શું મારા જીવનનું ધ્યેય છે, એ મેઇન વિવેક છે. તો કર્તવ્ય કર્મમાંથી એને પછી મુક્ત થવાની છૂટ આપે છે કે એના કર્તવ્ય કર્મ કંઈ રહેતા નથી. જ્યારે તમારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું, કર્મયોગ પૂરો થઈ ગયો, એ વ્યક્તિ કુર્વન એવે કર્માણી જીજી વિશે સતમ સમા, એમાં જે કીધું ને કે એ કર્મ તને લેપાયમાન નહીં કરે. જો તું કર્મ શાસ્ત્ર અનુસાર જ કરીશ અને શાસ્ત્ર અનુસાર અને કેવી ભાવનાથી, યજ્ઞાર્થાત કર્મણ, એટલે યજ્ઞની ભાવનાથી કર્મ કરીશ તો તને બંધન કરતા નહીં થાય. જેથી કરીને તને કર્મ બંધન કરતા નહીં થાય. તો હવે એ પ્રશ્ન એ થાય કે કર્મ દ્વારા મને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય કે નહીં? કેમ ન થાય? સાધન છે કર્મ. આપણે પહેલાં જોયું, એટલે સીધું સાધન નથી, પરંપરાયા સાધન છે. પરંપરાએ સાધન છે. એટલે અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય એના તો જ્ઞાન થવાનું નથી. એટલે અંતઃકરણ શુદ્ધિ થવા માટે અને વિવેક વૈરાગ્ય જન્માવા માટે કર્મ તો કરવું જ પડશે. પણ એ કર્મ જે કર્મયોગની ભાવના છે એ યજ્ઞની ભાવના છે. મારો કોઈ સ્વાર્થ ના હોય, આપણો સ્વાર્થ હોય તો ધીરે ધીરે એટલે સકામ કર્મમાં હવે હું જોડાવું નહીં. મારા મનને હું તપાસું, ચકાસું. કારણ કે ઉપનિષદમાં કીધું કે નાસ્તિ અકૃત કૃતેન. અકૃત એટલે શું? મોક્ષ. જે કર્મ નાસ્તિ અકૃત કૃતેન કર્મણા, કૃતેન કર્મણા અકૃત નાસ્તિ. અકૃત એટલે કે મોક્ષ. કર્મથી, કર્મ દ્વારા મોક્ષ મળતો નથી. અને આપણે આગળ જોયું પણ ખરું કે આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ ને એ કર્મ કરીએ તો એનાથી શું શું પ્રાપ્ત થાય. કાં તો જે વસ્તુ નથી મારી પાસે એ મેળવવા માટે હું કરું, ઉત્પાદ્ય કરું. કાં તો જે દૂર છે મારાથી એને પ્રાપ્ત કરું. કાં તો સંસ્કાર્ય કરું, કંઈક શુદ્ધિકરણ કરું. કાં તો વિકાર કરું, કંઈક દૂધમાંથી દહીં બનાવો કે દહીંમાંથી છાશ બનાવો, આવું બધું વિકાર કરું. એટલે એ બધા જે કર્મના પરિણામો જે છે એમાંનું કોઈ પણ વસ્તુ મારે જોઈતી નથી. હવે જ્યારે આત્મજ્ઞાની જે છે એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ, આત્મજ્ઞાનની જે સાધના કરી રહ્યો છે, જે સાધક છે, એનું અંતઃકરણ જ્યારે શુદ્ધ થયું છે ત્યારે એને કોઈ રાગદ્વેષ નથી. રાગદ્વેષ હોય તો આપણે કોઈ પણ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ. રાગદ્વેષ નથી તો પછી મારે કંઈ જોઈતું નથી. હું મારાથી સંતુષ્ટ છું અને મને હવે જ્ઞાન થઈ ગયું છે. મેં શાસ્ત્રોનું આટલું બધું શ્રવણ કર્યું અને શ્રવણ દ્વારા મને પરોક્ષ જ્ઞાન થયું કે ભાઈ આ પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ છે. આ વસ્તુ મને મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાનની જરૂર છે અને એનાથી મને સંતોષ છે. એ જ મારું સ્વરૂપ છે અને એ સ્વરૂપને મારે ઓળખવાની જરૂર છે. અત્યારે જે સ્વરૂપને ઓળખતો નથી એટલે હું સુખની શોધ બહાર કરું છું. અને મારું સ્વરૂપ આનંદ સ્વરૂપ છે. એ સુખ સ્વરૂપ જે મારું આનંદ સ્વરૂપ છે એને હું ઓળખતો નથી એટલે હું બહાર સુખ માટે ફાંફા મારું છું. એટલે મારી પ્રવૃત્તિ બધી બહિર્મુખ છે. તો એમ કીધું. અને ભગવાને આપણી ઇન્દ્રિયોને પણ કેવી બનાવી છે? બહિર્મુખ જ બનાવી છે. પરાંચી ખાની વ્યતૃણ સ્વયંભૂ તસ્માત પરાન પશ્યતિ નાંતર આત્મન. અંતર્મુખ બનતો જ નથી, એ બહાર જ વિષયોમાં જ બિચારું ભમ્યા કરે છે. એટલે આ આપણી ટેવ પણ થઈ ગઈ છે. આમાં ધારો કે સમજ આવે, આપણને સમજ પડી ગઈ, પણ છતાંય ટેવ મુજબ આપણું મન જે છે ને એ બહાર ઇન્દ્રિયોને દોડાવે છે અને પછી ભ્રમણ કર્યા કરે અને પછી આપણે પાછા ખ્યાલમાં સાવધાન થઈ જઈએ. વળી પાછા આપણે એને એ રીતે પ્રયત્ન કરતાં આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એટલા માટે અને જે કંઈ કર્મ કરીએ આપણે એ કેવું કરવાનું? નિષ્કામ કર્મ કરવાનું, જેથી કરીને એ મને બંધન કરતા ના થાય. તો વેદાંતના આચાર્યો તો એવું દૃઢપૂર્વક માને છે કે જ્ઞાન માટેનું સાક્ષાત સાધન, તો આત્મજ્ઞાન માટેનું સાક્ષાત સાધન શું છે? શાસ્ત્રનું શ્રવણ, મનન અને નિધિધ્યાસન.
એ જ તમારે કરવાનું. દુનિયાવી વસ્તુઓ મેળવવાથી ગમે એટલું ધન સંપત્તિ પ્રતિષ્ઠા કંઈ પણ મેળવશો એનાથી તમને જ્ઞાન નથી થવાનું અને જ્ઞાન વગર મુક્તિ નથી મળવાની. ધારો કે તમે કર્મ કરો છો, કર્મનિષ્ઠ માણસ છે ને એ લોકો તો શું છે કે એ લોકો તો એમ જ કહે છે કે ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ એ વગેરે જે છે ને એ સાધન છે. શેના સાધન છે? ધર્મના સાધન છે. ઈચ્છા ના થાય કર્મ ના કરે. હા, એટલે કર્મ આ બધા છે ને આત્માના ધર્મો છે. ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ એ બધા આત્માના ધર્મ છે એવું માને છે. જૈમિની ઋષિ જે છે ને આપણા કર્મકાંડના જૈમિની મહર્ષિ આચાર્ય થઈ ગયા. હા, પૂર્વ મીમાંસક એમનું માનવું એવું છે. એટલે એ લોકો તો આ કર્મ દ્વારા જ, અને એ લોકોનો મોક્ષ એટલે આપણે જોયું કે સ્વર્ગ એ એમના માટેનો મોક્ષ છે. પણ આપણને ભગવાને તો સમજાવ્યું ભગવદ્ ગીતામાં કે કર્મના પરિણામે તમને ફળ રૂપે તમને સ્વર્ગ મળ્યું, પણ જેવા એનું ફળનું પાછું પૂરું થઈ જાય ફળ એટલે વાળી પાછા તમારે પાછા આ જન્મમાં આવવું પડે. પુણ્ય કર્મો પૂરા થાય એટલે એ તો પછી ફરી તો ભગવાન એનો ફળ તો મળે જ નહીં. પુનરાવર્તિનો અર્જુન અને ક્ષીણે પુર્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. જેવા પુણ્ય ક્ષીણ થઈ જાય કારણ કે ખર્ચાઈ જાય છે એ પણ મૂડી છે. આપણી મૂડી શું છે? પરલોકમાં જવાની મૂડી, આ લોકમાં રહેવાની મૂડી, સુખની મૂડી, બધી મૂડી અહીંયા આપણી કઈ છે? કર્મની જ મૂડી છે. કર્મ ફળ રૂપે જ આપણને. તો એ મૂડી જેવી ખલાસ થઈ જાય એટલે વળી પાછા તમારે આ ચક્રમાં આવવું પડે. એટલે ઉપનિષદ સમજાવે છે કે તત્વમસી. આપણે ઈશા વાસ્યમ ઇદમ સર્વમ જે કહ્યું ને એમાં તમે આ જગતમાં ઈશ્વરથી વ્યાપ્ત કરો. વ્યાપ્ત કરો એટલે આ ઈશ્વર છે એવું સમજો. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ કે તત્વમસી, મુખ્ય ઉપદેશ તો તત્વમસીનો જ છે કે તે તું છે. તે એટલે અદહ પૂર્ણ જે કીધું ને, પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ તત્વમસી. આ જે તું છે તારા જાતને, તારી જાતને તું આ જે માને છે એ કેવો છે? પૂર્ણ છે. પણ પૂર્ણ છે એટલે કઈ રીતે પૂર્ણ? નિરુપાધિક રૂપે પૂર્ણ છે. તું ઉપાધિ રૂપે તને માને છે એટલે તું તને મર્યાદિત માને છે. એટલે તત્વમસીનો જે ઉપદેશ છે એ આપણને જ્ઞાન માટે પ્રેરે છે આ ઉપદેશ. અને પછી આપણે જેમ જેમ ભણતા જઈએ, જેમ જેમ સમજતા જઈએ એમ પછી આપણે જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા મેળવીએ. તો જ્યાં સુધી આપણને અજ્ઞાન છે ને ત્યાં સુધી આપણે કર્મમાં રહ્યા જ કરશું. તો કર્મની હવે શું ભૂમિકા છે, કર્મનું શું જીવનમાં એનો ઉપયોગ શું છે એ આપણે સમજીએ. એટલે હવે જે મંત્રો આવે છે ને એ બધા કર્મને લગતા આવે છે. એટલે એમાં એવું છે કે કર્મ જ ચાલુ રાખવું જ જોઈએ એવો મીમાંસકોનો અભિપ્રાય છે. એ લોકો એવું માને છે કે કર્મ તમારે છોડાય નહીં. જ્યારે શંકરાચાર્ય મહારાજે જે આગળના 8 મંત્રોમાં નિરૂપણ કર્યું કે કર્મની હવે આને જરૂર નથી. સમુચ્ચયવાદી એ લોકો કર્મ અને જ્ઞાન બંને હા, એટલે એ લોકો સમુચ્ચયવાદી છે. સમુચ્ચયવાદી જે છે ને એ આમ આગળ જોઈશું આપણે તો એ છે ભટ્ટ ભાસ્કર, એને વૃત્તિકાર કહેવાય. એટલે એમણે પણ એ છે વેદાંતી મૂળ. વેદાંતમાં અદ્વૈત સિદ્ધાંતમાં જ માનનારો છે આમ. પણ એની એક સમજ એવી છે કે કર્મ પણ સાથે સાથે થવું જોઈએ જ્ઞાન સાથે. એટલે કર્મ સદંતર છોડી દો એવું નહીં. એમને એવો આગ્રહ છે કે કર્મ તો જીવો ત્યાં સુધી કરવાનું. જેમ કીધું ને કુર્વન નેવે કર્માની જીજી વિશે સતમ સમા, 100 વર્ષ સુધી જીવવાની ઈચ્છા રાખો પણ કર્મ કરતાં કર્મ તો છોડવાનું નહીં જ, એવો એમનો આગ્રહ છે, એવો એમનો મત છે. તો હવે આપણે ભાષ્ય વાંચીએ. પહેલાં આનંદગીરી ટીકા જોઈ લઈએ, પેજ નંબર 28 પર કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં છે. મંત્રજી વાત છે હવે આમાં એવું છે કે આ જે હા એટલે ભગવાનનો ભાષ્યકાર પહેલાં પૂર્વ ભૂમિકા તૈયાર કરે છે. એટલે આનો સંબંધ ભાષ્ય બતાવે છે. જેમ આપણે ઉપોદ્ઘાત કર્યો ને પહેલાંમાં કે આ કર્મને લગતા મંત્રો નથી. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ જે છે એ અધ્યાય 40મો અધ્યાય જે છે એ સંહિતા વિભાગમાં ખરું, પણ એ જે ઉપનિષદ વિભાગ છે એ આખો જ્ઞાનને લગતો વિભાગ છે. એટલે કર્મમાં એનો કોઈ ઉપયોગ નથી આ મંત્રોનો. એવું ક્યાં કહેવામાં આવ્યું? ઉપોદ્ઘાત ભાષ્યમાં કહેવામાં આવ્યું. એટલે આપણે ઈશા ઉપનિષદના ભાષ્યની શરૂઆત પહેલાં. હવે એ જ વસ્તુ અહીંયા પાછી સિદ્ધ કરવી પડે છે શંકરાચાર્ય મહારાજને. કેમ? કારણ કે સમુચ્ચયવાદી છે એ એવું કહે છે કે કર્મ તો છોડવાના જ નહીં. હવે બીજો મંત્ર જે કહે છે કુર્વન નેવેહ કર્માણી જીજી વિશે છતમ સમાહા, એ તમારે કર્મ કરતા રહેવા જ જોઈએ. તો એનો વિસ્તાર હવે અહીંયા આપણને કરે છે.
તો કર્મ કેમ કરવા જોઈએ એનું પણ એ દલીલ કરશે. અને શંકરાચાર્ય મારે સમજાવે છે કે કર્મનું આ જે ઉપનિષદ વિભાગ છે એમાં આ જે વિભાગ છે ને એ વિભાગ છે એ કર્મનો વિભાગ છે. હવે પહેલાં તમે કહ્યું કે કર્મ ઉપનિષદ એટલે કર્મ આવતા જ નથી, એનો કોઈ ઉપયોગ નથી. અને અહીંયા શું કહે છે ભાષ્યકાર, કુર્વન નેવે કર્માણીને સમજાવતા એમ કહે છે કે કર્મ કરવા જોઈએ. એટલે કર્મનો રોલ છે, કર્મ કરવા જોઈએ, કર્મની ના નથી, પણ એનું કયા સમયે કરવાનું, કયા વખતે કરવાનું, કઈ વ્યક્તિએ કરવાનું, કયા સાધકે કરવાનું એ નક્કી થવું જોઈએ ને. કર્મ સદંતર કરવાની ના નથી કહેતા ભાષ્યકાર, કર્મ છોડી જ દેવા એવું નથી કહેતા, પણ કર્મ છોડતા પહેલાંની જે તૈયારી જોઈએ, કર્મ એવી રીતે કરવાનું જેથી કરીને તમારા કર્મ છૂટી જાય. પ્રવૃત્તિ માત્ર નિવૃત્તિ. હા, એટલે પહેલાં પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ શું છે એ સમજાવે છે. તો હવે એમ કહે છે આનંદગીરી ટીકામાં, પ્રકરણ વિભાગમ દિદર્શયિષુઃ વૃત્તમ અનુવદતિ. પ્રકરણ વિભાગમ એટલે હવે આ જે ઉપનિષદ છે એનો આ બીજું પ્રકરણ બતાવવા માગે, એટલે આ બે પ્રકરણ છે એવું કહેવા માગે છે. હવે તમે ઉપનિષદને એક પ્રકરણ 40મો અધ્યાય જે કીધો એ એક પ્રકરણ કીધું, ઉપનિષદ પ્રકરણ. હવે તમે એમ કહો છો કે પ્રકરણનો વિભાગ છે, એટલે તમે ઉપનિષદમાં પાછા વિભાગ પાડવા માંડ્યા એવું થયું. એટલે પેલો દલીલ તો કરે, સામાન્ય એવું તો થાય ને, એવી આર્ગ્યુમેન્ટ તો કરે ને કે તમે પહેલાં ઉપનિષદને જુદું 39 અધ્યાય જુદા કરી નાખ, કર્મને લગતા કીધા અને આ જ્ઞાનના કીધા. હવે આ જ્ઞાનના વિભાગમાં, ઉપનિષદ વિભાગમાં તમે પાછા પ્રકરણનો વિભાગ કરો છો, તો કેવી રીતે? એવું અમને સમજાતું નથી. એટલે એમ કહે છે કે પ્રકરણ વિભાગમ દિદર્શિવ, દર્શિતુમ ઈચ્છું. એટલે ભગવાન ભાષ્યકાર આવું દર્શાવવા માગે છે, એવું કરવા માટે પ્રકરણનો વિભાગ બતાવે છે. અનુવદતિ, વૃત્તમ અનુવદતિ. વૃત્તમ એટલે કે જે થઈ ગયું છે એનું સંક્ષેપ, વૃત્તમ એટલે સંક્ષેપમાં એનું કથન કરે છે. અત્ર આદ્યયન ઇતિ. તો પ્રકરણ વિભાગમ જે છે ને એમાં ફૂટનોટ છે 15 નંબરની, થોડી ફૂટનોટ જોઈ લઈએ. 15 નંબરની ફૂટનોટ છે નીચે. પ્રકરણ વિભાગમ ઇતિ દ્વિતીય મંત્ર ભાષ્યાંત ઉક્તસ્ય વિભાગંચ અનયોઃ દર્શયિષ્યામઃ ઇતિ અસ્ય અવસરમ લબ્ધ્વા ઇત્યાદિઃ. દ્વિતીય મંત્ર ભાષ્યાંત ઉક્તસ્ય, બીજો મંત્ર જે છે ને એના પેજ નંબર 14 કાઢો. આપણા કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં 14 નંબરનું પેજ છે. આ તો આપણે જરા રિફર, પહેલાં જે થઈ ગયું એ થોડું રિફર કરીએ, કારણ કે એમણે આમાં રિફર કરવું પડે એવું છે જ. તો જો 14 નંબરના પાના પર ભાષ્ય છે ને, બીજાના મંત્રનું ભાષ્ય છે, એમાં છેલ્લી લીટી છે વિભાગ અને વિભાગમ ચ અનયોઃ દર્શયિષ્યામઃ. બરાબર? પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મનો અને નિવૃત્તિ લક્ષણનો ધર્મ, નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મનો અમે વિભાગ સ્પષ્ટ કરીશું. ક્યારે? અવસર પ્રાપ્ત થશે ત્યારે. આવું કોણે કીધું ખબર છે? આવું જે એની ઉપરની ભાષ્યમાં છો, દ્વાવિમૌ અથ પંથાનૌ યત્ર વેદાઃ પ્રતિષ્ઠિતાઃ પ્રવૃત્તિલક્ષણો ધર્મ નિવૃત્તિશ્ચ વિભાવિતઃ. એટલે વેદ વ્યાસ ભગવાને સુખદેવજીને કીધું કે બે જ પથ છે, મોક્ષ માર્ગના બે પથ છે. કયા માર્ગ છે કીધું? પ્રવૃત્તિ લક્ષણો ધર્મ, નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ. હવે એનો અવસર હવે પ્રાપ્ત થયો છે, કારણ કે જ્ઞાનની ચર્ચા થઈ ગઈ, નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મની ચર્ચા થઈ ગઈ 1 થી 8 મંત્રમાં. હવેનો જે મંત્ર શરૂ થશે એમાં હવે પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મની વાત કરવાની છે. એનો અવસર પ્રાપ્ત થયો એટલે ભગવાન કહે છે કે હવે હું દર્શન, એનું તમને સમજાવવા માટે હવે આપણે આ ચાલુ કરીએ છીએ ભાષ્ય. બરાબર? અત્ર આદ્યન ઇતિ. તો એમ કીધું 15 નંબરની ફૂટનોટમાં, ઈશાવાસ્યમ ઇત્યાદ્ય મંત્રોક્ત જ્ઞાનનિષ્ઠા અધિકારીણે વક્તવ્યમ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રકરણમ સહ પર્યગાત ઇતિ અષ્ટમ મંત્ર પર્યંતમ. એટલે પહેલા મંત્રથી શરૂ કરીને સપર્યગા 8મો મંત્ર છે ત્યાં સુધી જ્ઞાન નિષ્ઠામાંનો જે અધિકારી છે એની વાત થઈ ગઈ, ઉત્તમ અધિકારી. બરાબર? હવે એના પછીની વાત કરે છે, એના પછી ટિપ્પણીમાં જ છે, અથ અંધમ તમ ઇત્યાદિ ઉપાસ્તિ પ્રકરણમ કુર્વન ઇતિ ઉક્ત કર્મ નિષ્ઠા અધિકારીણે વક્તવ્યમ ભવિષ્યતિ ઇતિ એવમ પ્રકરણ વિભાગ દ્રષ્ટવ્ય. એટલે હવે શું કહે છે? અથ અંધન તમ પ્રવિશંતિ.
હવેનો જે મંત્ર છે ને 9મો મંત્ર, અંધન તમ પ્રવિશંતિ એવો મંત્ર છે, મળ્યો? એ મંત્ર છે ને એની વાત કરે છે કે અથ અંધન તમ પ્રવિશંતિ ઇત્યાદિ ઉપાસ્તિ પ્રકરણ. આ ઉપાસનાનું પ્રકરણ છે. અંધન તમ પ્રવિશંતિ એ ઉપાસના એટલે માનસિક કર્મ છે. તો એનું પ્રકરણ છે કુર્વન ઇતિ ઉક્તમ ઇતિ ઉક્ત કર્મ નિષ્ઠા અધિકારીણે, એટલે જે કુર્વન એવે કર્માણીનો જે અધિકારી છે, કર્મનિષ્ઠાનો અધિકારી છે, એના માટે આ ઉપાસના કહેવા માટે આ હવેનું પ્રકરણ શરૂ કરીએ છીએ. એટલે આ ઉપાસનાનું પ્રકરણ છે એ કહેવા માટે ભાષ્યકારે કીધું કે હવે અમારે આ પ્રકરણનો વિભાગ કરવો પડશે, કારણ કે આ ઉપાસના પણ એક માનસિક કર્મ છે. એટલે એક કર્મ છે અને જ્ઞાન અને કર્મનો સમુચ્ચયવાદી જે છે એને કહેવામાં આવે છે કે હવે આ ઉપાસના પ્રકરણ છે એ અમે હવે શરૂ કરીએ છીએ. એટલે આ પ્રકરણ જુદું છે. ઉપાસનાનું કેમ જુદું છે આપણને સમજાવશે. આપણે હજી એને સિદ્ધ કરવું પડશે કે કેમ જુદું છે. ઉપાસના ઉપનિષદના જ ભાગમાં આવે છે ને, તો કેમ જુદું છે? તમે ઉપનિષદને કહી દીધું કે આ 40મો અધ્યાય ઉપનિષદનો જ છે, તો હવે ઉપનિષદમાં આવી ગયું એટલે બધું જે એમાં આવે બધું વિધાન જે કંઈ છે એ બધું તમારે કરવું પડે, એને ફોલો કરવું પડે ને. તો કે એ નથી, એ જુદો વિભાગ છે, એ દ્રષ્ટવ્ય એવું કહેવું પડે. એટલા માટે અમે હવે શરૂ કરીએ પ્રકરણ બીજો. દિદર્શયિશુહુ એ જે છે ને 16મી ફૂટનોટ છે એમાં કહે છે દિદર્શયશા, જો 16 નંબરની ફૂટનોટ, દિદર્શયિષા ચ ઇયમ વૃત્તિકારાદિ અભિમત સમુચ્ચય શિખંડયિષયા ઇતિ અવગંતવ્યમ. દિદર્શયિશુહુ, દિદર્શયિષા આ છે ને સન પ્રત્યે લાગે. સન પ્રત્યે એટલે ઈચ્છા દર્શક, એટલે આ ઈચ્છા બતાવે છે. દર્શિતુમ ઈચ્છા એટલે દિદર્શયિષા. તો એમ કહે છે કે આ ભાષ્યકાર પ્રકરણ વિભાગ બતાવે છે. ભટ્ટ ભાસ્કર જે છે એ આચાર્ય થઈ ગયા. ભટ્ટ ભાસ્કર વૃત્તિકાર કહેવાય. એ પણ જે છે એ એમ માને છે જ્ઞાન અને કર્મ બંને સાથે સાથે એનું અનુષ્ઠાન થવું જોઈએ. એકલું જ્ઞાનનું જ અનુષ્ઠાન કરે એવું નહીં. એટલે તમને હવે સમજો કે તમારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું, સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન થઈ ગયા, એટલે તમારે હવે જ્ઞાન માટેની પેલી કરવાની કર્મ કરવાની જરૂર નથી, એવું નથી. કર્મ ચાલુ રાખવાના એવું જે માને છે ને ભટ્ટ ભાસ્કર, એના માટે કહે છે કે હવે એને સંબોધીને ભાષ્યકાર હવે વાત કરે છે પ્રકરણ બીજું બતાવીને. તો હવે આગળ વાત કરે છે અત્ર આદ્યેન ઇતિ. તો હવે ભાષ્ય વાંચીએ. અત્ર આદ્યેન મંત્રેણ સર્વૈષણા પરિત્યાગેન જ્ઞાનનિષ્ઠા ઉક્તા પ્રથમો વેદાર્થઃ ઈશાવાસ્યમિદં સર્વં મા ગૃધઃ કસ્યચિદ ધનમ ઇતિ. અત્ર આદ્યેન મંત્રેણ સર્વૈષણા પરિત્યાગેન. અત્ર એટલે આ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં આદ્યેન મંત્રેણ. આદ્યેન એટલે શું કે પહેલો મંત્ર જે છે ને એ પહેલા મંત્રમાં, એ મંત્રથી આદ્યેન મંત્રેણ એના દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું? સર્વૈષણા પરિત્યાગેન. એટલે જેનામાં વિવેક થઈ ગયો છે, વૈરાગ્ય જેનામાં જન્મ્યો છે, એ હવે બધી એષણાઓનો ત્યાગ કર્યો છે. કઈ કઈ એષણાઓ છે? પુત્રેષણા, વિત્તેષણા અને લોકેષણા. આ ત્રણે ત્રણ એષણાઓ એને છોડી દીધી, કારણ કે એનામાં વૈરાગ્ય જન્મ્યો છે એટલે છૂટી ગઈ છે. છોડવા માટે પ્રયત્ન હવે એને કરવાની જરૂર નથી. શરૂઆતમાં એને પ્રયત્ન કરવો પડે, પણ જ્યારે હવે એને સમજ પડી ગઈ કે જે મારે જોઈએ છે, મોક્ષ જોઈએ છે, એ કર્મથી પ્રાપ્ત થાય એવો નથી, એટલે એના કર્મ છૂટી ગયા છે. અને કર્મ કેમ કરવા પડે છે એ આગળ કહેશે. કર્મ શા માટે કરવાના છે, એ કર્મ કરવાની પાછળનો હેતુ શું છે એ આગળ કહેશે આપણને. તો આ બધી જ એષણાઓનો ત્યાગ કરીને એને જ્ઞાનનિષ્ઠા આપણને પહેલા મંત્ર દ્વારા કીધી, એવું એમ કહે છે. જ્ઞાનનિષ્ઠા ઉક્તા પ્રથમો વેદાર્થ. આ વેદનો મુખ્ય અર્થ, પ્રથમ એટલે મુખ્ય અર્થ છે. મુખ્ય તાત્પર્ય વેદનું શું છે? જ્ઞાનનિષ્ઠાનું તાત્પર્ય છે કે જ્ઞાન થવું, એ જ વેદનું તાત્પર્ય છે. બાકી બધું જે કંઈ પણ આગળ આવે છે ને એ બધું એના અંતર્ગત છે, એને સપોર્ટિંગ છે, એના સહાયક છે બધા. તો એમ કહે છે. તો
ફૂટનોટ જુઓ, એમાં 13 નંબરની ફૂટનોટ છે. પ્રથમઃ ઇતિ એટલે પ્રથમનો અર્થ શું કરવો, તો કહે છે ફલત્વેન મુખ્ય તાત્પર્ય વિષયત્વાત મુખ્ય ઇત્યર્થ. પ્રથમનો અર્થ પહેલું પણ થાય અને મુખ્ય પણ થાય. તો એમ કહે છે હા, ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ. તો અહીંયા ફલત્વેન એટલે ફલત્વેન મુખ્ય તાત્પર્ય વિષયત્વાત. મુખ્ય કેમ કીધું? કારણ કે એનું ફળ જે છે ને એ મુખ્ય છે. એનું અંતિમ ફળ જે છે, વેદનું અંતિમ ફળ શું છે? મુક્તિ, જીવન મુક્તિ. તો એ ફળ દેખાડવા માટે એને પ્રથમ કીધું, એટલે મુખ્ય છે આ. એટલે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ એ જે મંત્ર છે એનો મુખ્ય જે તાત્પર્ય છે એ શું છે? એ મુખ્ય વેદનો અર્થ છે. એટલે કે જીવન મુક્તિ એ વેદનો અર્થ છે, એનું તાત્પર્ય છે. આગળ વાંચ. પછી એમણે કીધું ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ મા હૃદય કસ્ય ધનમ ઇતિ. એ આ મંત્ર દ્વારા કીધું ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ મા હૃદય કસ્ય ધનમ જે કીધું ને, એમાં ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ જે કીધું એ શું કીધું? એ જ્ઞાન નિષ્ઠાની વાત કરી. અને મા હૃદય કસ્ય ધનમ એના માટેનો અધિકારી કીધો. તેને ત્યક્તેન ભુંજીથા એ અધિકારીનું વર્ણન કીધું કે આ જ્ઞાનનો અધિકારી કોણ છે. આપણે આ બધું જોઈ ગયા છીએ, પણ આ અહીંયા અત્યારે સંક્ષેપમાં કહે છે ભાષ્યકાર. કારણ કે આ ઉપોદ્ઘાત આના સંબંધ શું છે હવે પછીના ભાષ્ય સાથે એને સ્થાપિત કરવા માટે કહે છે. તો મા હૃદય કસ્ય ધનમ એ અધિકારીની વાત કરી કે હવે એણે એ અધિકારી કેવો છે? ત્રણેય ઈશ્વરનો ત્યાગ કરનારો છે. અને એણે શું નિયમ પાળવાનો છે? એનું પાલન કરવાનું છે. કેવી રીતે પાલન કરવાનું છે આ જ્ઞાનમાં? જ્ઞાનનું પાલન તો કે કોઈનો પણ ધનની ઈચ્છા કરવાની નહીં, આકાંક્ષા કરવાની નહીં, એ રીતે. આગળ વાંચીએ ભાષ્યમાં. અજ્ઞાનામ જીજીવિષૂણામ જ્ઞાનનિષ્ઠા અસંભવે કુર્વન્નેવેહ કર્માણિ જીજીવિષેત ઇતિ કર્મનિષ્ઠા ઉક્તા દ્વિતીયો વેદાર્થ. એટલે ભાષ્યકાર સમજાવે છે કે વેદના બે અર્થ નીકળે છે. વેદનું તાત્પર્ય બે છે. તમે કહો છો એમ કર્મમાંય તાત્પર્ય છે, પણ એનું સ્થાન જુદી જગ્યાએ છે. કર્મનું સ્થાન છે, કર્મને એકદમ ટોટલ આપણે એને નકારી નથી દેતા, પણ કર્મનું સ્થાન ક્યાં છે એ સમજવાની વાત છે. એટલે એમ કહે છે હા, એટલે અજ્ઞાનામ જે અજ્ઞાની છે, જેને આત્મજ્ઞાન થયું નથી, કે જે જ્ઞાન નિષ્ઠા માટે પ્રયત્ન કરતો નથી, એ અજ્ઞાની કીધું. જે કામી છે, જેની ઈચ્છા હજી કંઈક મેળવવાની છે દુનિયામાંથી, કંઈક ભૌતિક સિદ્ધિઓમાં જેને રસ છે, એ વ્યક્તિની વાત થાય છે કે અજ્ઞાનામ જીજીવ વિષુણામ જ્ઞાન નિષ્ઠા અસંભવ. એ જે જીવિતું ઈચ્છા, એને જીવવાની ઈચ્છા છે, પણ શેના માટે? ભોગવવા માટે, દુનિયાની બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે, કંઈક બનવા માટે, હજી હું અધૂરો છું એવી લાગણી જેનામાં છે, એ વ્યક્તિને માટે જ્ઞાન નિષ્ઠા સંભવ નથી. હજી એ જ્ઞાન માટે તૈયાર નથી. એટલે એને કુર્વન નૈવેહ કર્માણી જીજી વિશે એવી કહેવામાં આવ્યું. કર્મનિષ્ઠાની વાત કરવામાં. કર્મનિષ્ઠાનો અર્થ એવો નથી કે સકામ કર્મ કરવા. કર્મનિષ્ઠાનો અર્થ એવો છે કે કર્મમાં નિષ્ઠા ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી તમને તમારા અંતઃકરણની શુદ્ધિ ન થાય, રાગદ્વેષ તમારા નીકળે નહીં, અને તમને એમ ન લાગે કે મારે કંઈક મેળવવાનું છે, અપૂર્ણતાનો કે અધૂરપનો ખ્યાલ તમારો રહે નહીં. અર્જુનની આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ ને, ભગવાને એને જ્ઞાન માર્ગે ભગવાનને આ પાડી કે તમે ભગવાને કીધું કે ભાઈ કર્મણી એ વચ્ચે અધિકાર, તારો અધિકાર તો કર્મમાં જ છે. કારણ કે તું જ્ઞાન માટે હજી તૈયાર નથી. ભલે તું એમ મનથી એમ માનતો હોય કે મારે હવે મને થઈ ગયું, મને સમજ પડી ગઈ કે આ વસ્તુ નથી અને જ્ઞાન જ શ્રેષ્ઠ છે, તો મારું ધ્યેય જ્ઞાન જ છે, તો મને જ્ઞાન જ આપો હવે. ના, એ દ્વિતીય વેદાર્થ એટલે કર્મ સાધન છે, એવી રીતે એનો અર્થ લેવાનો છે. કુર્વન નેવે કર્માણી જે છે એ એનું સાધન છે, એવું કોણ કહે છે? ભાષ્યકાર કહે છે. પેલા લોકો શું કહે છે? એ તો એમ જ કહે છે કર્મ જ મોક્ષ માટેનું સાધન. હા, દ્વિતીય વેદાર્થ એટલે બીજો અર્થ છે એનો. દ્વિતીયનો જો એમાં એને ભાષ્યમાં ટિપ્પણીમાં આપ્યું છે, એને સમજાવ્યું છે. જુઓ, એ 29 નંબરની પેજ ઉપર પહેલી ટિપ્પણી છે. દ્વિતીય ઇતિ. દ્વિતીય એટલે શું? ગૌણ. મુખ્ય કીધો ને, દ્વિતીય એટલે ગૌણ કીધું, કર્મને ગૌણ કીધું, સેકન્ડરી. એટલે એમ કે સાધનત્વેન એ સાધન બને છે.
પરંપરે આ કર્મ સાધન બને. કર્મને ટોટલ આપણે નકારી નથી નાખતા, નેગેટ નથી, ગૌણ તરીકે છે. એટલે દ્વિતીય એટલે સેકન્ડરી, એટલે પ્રથમ એટલે મુખ્ય અર્થ થયો હા અને દ્વિતીય એટલે ગૌણ. ગૌણ થયો. એટલે સાધનત્વેન અવાંતર તાત્પર્ય વિષયત્વાદ. એ અવાંતર એનું તાત્પર્ય ખરું કર્મનું, પણ એ અંતઃકરણ શુદ્ધિ દ્વારા એનું તાત્પર્ય સિદ્ધ થાય, વેદનું તાત્પર્ય, મુખ્ય તાત્પર્ય. પણ એ ગૌણ થયું એટલે સહાયક થયું. હા એ મુખ્ય તાત્પર્ય. અહમ બ્રહ્માસ્મિ જે થવું છે ને એ અત્યારે પરોક્ષ જ્ઞાન થઈ ગયું કે તું બ્રહ્મ છે, આપણે થઈ ગયું કે હું બ્રહ્મ છું એ ખબર પડી. પણ અહમ બ્રહ્માસ્મિ જે આત્મસાત થવું જોઈએ ને એની વાત છે. તો એ ગૌણ જે છે એ દ્વિતીય કહ્યું. એટલે પૂર્વન એવે કર્માની જીજી વિશેષથી દ્વારા એ કહેવામાં આવ્યું કે કર્મનિષ્ઠાનું પણ સ્થાન છે. ક્યાં સ્થાન છે? અંતઃકરણ શુદ્ધિ કરવા માટેનું સ્થાન છે, જેથી કરીને આપણને તૈયાર કરે જ્ઞાન નિષ્ઠા માટે. તો હવે આનંદગીરી ટીકામાં જોઈએ, યદુક્તમ 28મા નંબરના પાના પર છે આનંદગીરી ટીકા, બીજું વાક્ય. યદુક્તમ ભાસ્કરેણ મળ્યું. યદુક્તમ આમાં છે ને આ થોડું ગૂંચવાડાવાળું છે આ બધું, એટલે થોડું ધીમે ધીમે આપણે જઈશું અને ન સમજાય તો આપણે રિપીટ કરીશું, બરાબર. યદુક્તમ ભાસ્કરેણ સર્વાપી ઉપનિષદ એકમ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રકરણમ. યદુક્તમ ભાસ્કરણ, ભાસ્કરણ એટલે ભટ્ટ ભાસ્કર જે કીધા ને, જે વેદાંતિ છે પણ એનો આગ્રહ એવો છે સમુચ્ચયવાદી છે. આપણે સમુચ્ચયવાદી કહો ને, વૃત્તિકાર છે. એ એમ કહે છે કે સર્વ અપી ઉપનિષદ એકમ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રકરણ તત પ્રકરણ ભેદ પ્રકરણમ અનુચિતમ. પ્રકરણ ભેદકરણમ અનુચિત. તમે પ્રકરણનો ભેદ કરો છો એ બરાબર નથી. તમે ઉપનિષદને એક પ્રકરણ કહી દીધું, હવે એમાં પાછા તમે બીજો પ્રકરણનો ભેદ કરો છો એ યોગ્ય નથી. તત અસત. સિદ્ધાંત કે ના ભાઈ એવું નથી, એ તમે જે કહો છો ને એવું નથી. કેમ નથી એ પછી આગળ સમજાવે છે. પ્રાણાદિ ઉપાસન વિધાનસ્ય. આનંદગીરી ટીકી વાંચું છું, આનંદગીરી ટીકા. તત અસત એવું કીધું ને સિદ્ધાંતે કે એ યોગ્ય નથી, એ બરાબર નથી. તો કે કેમ? પ્રાણાદિ ઉપાસન વિધાનસ્ય અપી ઉપનિષત્સુ દર્શનાથ. શું કીધું? પ્રાણાદિ ઉપાસના. ઉપનિષદમાં પ્રાણ વગેરેની ઉપાસનાઓનો પણ પ્રકરણો આવે છે, છાંદોગ્યમાં આવે છે, પછી બૃહદારણ્યકમાં ઉપનિષદમાં પણ આવે છે. એ ઉપનિષદમાં એવું આપણને જોવા મળે છે, એટલે એમાં પણ પ્રકરણ ભેદ થાય છે. ભાષ્યકાર એવું કહે છે. કોને કહે છે? વૃત્તિકારને કહે છે, ભટ્ટ ભાસ્કરને કહે છે, બરાબર. કારણ કે તમે દલીલ કરો છો કે તમે, એટલે એને પછી સમજાવવું પડે ને કે ભાઈ અમે આ પ્રકરણ ભેગ એટલા માટે કરીએ છીએ કે ઉપનિષદનો પ્રકરણમાં પણ ઉપાસનાનું પ્રકરણ આવે છે. એટલે ઉપનિષદ જે છે જ્ઞાનનું વાત કરે છે, જ્યારે આ ઉપાસનાને એ બધું કર્મની વાત કરે છે. હવે જો 4 નંબરની ફૂટનોટ પણ છે. 4 નંબરની ફૂટનોટ જુઓ 29મા પાના પર. બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રકરણમ ઇતિ જે કીધું ને, સર્વાપી ઉપનિષદ એકમ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રકરણમ તત પ્રકરણ ભેદકરણમ અનુચિતમ. એવું જે એણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરી કે તમે પ્રકરણનો ભેદ કરો તે ઉચિત નથી, તો એના માટે બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રકરણ શું છે એમ કહેવા માટે. એટલે ભટ્ટ ભાસ્કર એવું માને છે કે મોક્ષ માટે વિદ્યા પ્રધાન છે, પણ સાથે સાથે ઉપાસના ગૌણ રીતે કરવી જોઈએ, એવું એ માને છે. એટલે બ્રહ્મજ્ઞાન થયું ને તો પણ તમારે કર્મ તો ચાલુ રાખવાના, એટલે ઉપાસના અને કર્મ ચાલુ રાખવાના, એવો એનો આગ્રહ છે ભટ્ટ ભાસ્કરનો. ખાલી જ્ઞાન અને કર્મ એટલે તમે સાધના કરો છો જ્ઞાનની અને કર્મ કરો એની વાત નથી કરતા. જ્ઞાન થયા પછી પણ કર્મ ચાલુ રાખવાનું. જે જીવન મુક્તિનો જે આપણો સિદ્ધાંત છે વેદાંતનો ખાસ, એ જીવતા જીવતા મુક્ત છે. તસ્ય કાર્યમ ન વિદ્યતે, એ જે વાત છે ને, હા, એટલે એની વાત કરે છે કે તેના જ્ઞાન કર્મ સમુચ્ચયસ્ય અભિમતત્વેપી વિદ્યા પ્રાધાન્યેન એવ મુક્તિ. મુખ્ય તો વિદ્યા જ છે. જ્ઞાન માટેનું મુખ્ય સાધન તો આત્મજ્ઞાન જ છે. એટલે એ સાધન છે. એટલે તમે જે કહો છો કે ઉપાસના પણ કરવી જોઈએ, એ ગૌણ રીતે તમે કહો છો, એ જ્યાં સુધી તમને જ્ઞાન નથી થયું ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી એને જ્ઞાન નથી થયું ત્યાં સુધી કરો, એનો અમને વાંધો નથી.
એમ કહે છે. ના થતા હોય દવા લેવાની હોય. હા. એકવાર સાજો થઈ ગયો પછી દવા લેવાની કે બરાબર છે. હા, પછી પછી જુઓ એમાં પ્રાણાદિ ઉપાસન વિધાનસ્યાપી એ છે ને એ 5 નંબરની ફૂટનોટ છે ત્યાં 29મા પાના પર 5 નંબરની ફૂટનોટ. વિધાનસ્ય ઇતિ યો વૈ જ્યેષ્ઠં ચ શ્રેષ્ઠં ચ વેદ ઇતિ એવમાદિ રૂપસ્ય ઇત્યર્થઃ. એટલે પ્રાણાદિ ઉપાસના વિધાન એમ કહ્યું ને કે પ્રાણ વગેરેની ઉપાસનાઓ પણ ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવી છે. તો એમણે અહીંયા કોટ કરે છે યોહ વૈ જ્યેષ્ઠમ ચ શ્રેષ્ઠમ ચ વેદ ઇતિ એવમ આદિ રૂપસ્ય ઇત્યર્થ. એટલે જે ઉપાસક આ જ્યેષ્ઠ છે એટલે પ્રાણની ઉપાસના આવે છે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં. તો એમાં કહે છે યોહ વૈ જ્યેષ્ઠમ ચ શ્રેષ્ઠમ ચ વેદ જ્યેષ્ઠમ ચ સ્વાનામ ભવતિ પ્રાણો વૈ જ્યેષ્ઠમ ચ શ્રેષ્ઠમ ચ જ્યેષ્ઠશ્ચ શ્રેષ્ઠશ્ચ સ્વાનામ ભવતિ અપી ચ યેષામ બુભૂષતિ ય એવમ વેદ. એનો અર્થ હું તમને કહું છું. એમાં એમ કહે છે કે જે કોઈ જ્યેષ્ઠ છે અને શ્રેષ્ઠ પ્રાણ છે ને પ્રાણની ઉપાસના જે કરે છે એ પ્રાણ કેવો છે એ પ્રાણ જ્યેષ્ઠ પણ છે અને શ્રેષ્ઠ પણ છે. એવી ઉપાસના આવે છે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં. એટલે બધી ઇન્દ્રિયોની આગે પરીક્ષા થાય ને એટલે બધી ઇન્દ્રિયો કે હું શ્રેષ્ઠ છું હું શ્રેષ્ઠ છું એવી બધા એકબીજાની સાથે આમ હરીફાઈ કરે છે. એટલે પછી પ્રજાપતિ પાસે જાય છે અને પછી પ્રજાપતિ એને કહે છે કે તમારામાંથી જે કોઈ નીકળી જાય શરીરમાંથી અને એના દ્વારા જો શરીરનું કાર્ય બધું બંધ થઈ જાય એ તમારામાં શ્રેષ્ઠ છે અને જ્યેષ્ઠ છે એમ સમજવા. તો એ જે બધી એ લોકોની આમ ચડસી ચાલી હરીફાઈ ચાલી એમાં પછી પ્રાણની જ્યેષ્ઠ નિર્ણાયક કર્યો કે પ્રાણ શ્રેષ્ઠ છે અને જ્યેષ્ઠ છે. તો એમાં આ કહે છે કે યો હવે જ્યેષ્ઠ એટલે જે કોઈ પ્રાણની ઉપાસના કરે છે જેની પણ આપણે ઉપાસના કરીએ એ પ્રમાણે આપણે થઈએ. ધારો કે હું જેમ આપણે પેલા દાખલો આપતા હોય ને કે ભાઈ સચિન તેંડુલકર કોઈ છોકરાને ક્રિકેટર બનવું છે સારામાં સારા ક્રિકેટર બનવું તે શેનું ચિંતન કરે તેંડુલકર કેવી રીતે બેટ પકડે છે કેવી રીતે ઊભો રહે છે કેવી રીતે બધી એક્સરસાઇઝ કરે છે શું કરે છે કેટલી પ્રેક્ટિસ કરે છે વગેરે વગેરે. એમ આ પ્રાણની પણ જે ઉપાસના કરે તો પ્રાણ જેવું થવું હોય ને મારે પણ મારી જ્ઞાતિમાં શ્રેષ્ઠ મારા સમાજમાં શ્રેષ્ઠ થવું છે મારા સમાજમાં હું ખ્યાતિ પામું એવો થવું. એટલે દરેકને એવી ઈચ્છા હોય જ કે મારે કંઈક જીવનમાં શ્રેષ્ઠ કરવું છે. આપણા માટે સ્વામીજી એક આદર્શ છે આપણા માટે શંકરાચાર્ય એક આદર્શ છે. તો મારે એના જેવા થવું હોય તો શું કરવું તો કે જ્યેષ્ઠમ યો ભાઈ જ્યેષ્ઠ જેની ઉપાસના કરે ને એવો એ થઈ જાય છે. તો આવી ઉપાસનાનું પ્રાણની ઉપાસનાનું ઉપનિષદોમાં પણ વર્ણન આવે છે. એટલે તમે એમ કહો છો કે આ ઉપાસનાનો અહીંયા પ્રકરણ કેમ જુદું કરો છો તો અમે પણ અહીંયા જુદું એટલા માટે કરીએ છીએ કે ઉપનિષદમાં આવો જુદો કરવાનો પેલો છે એવી રીત છે એવી મેથડ એવી પ્રથા છે બરાબર એટલે એના માટે કહે છે. તો પ્રાણાદિ ઉપાસના વિધાનસ્ય આપી ઉપનિષત્સુ દર્શન. પછી કહે છે નચ આનંદગીરી ટીકા વાંચું છું 29મા પાના પર નચ તદપી બ્રહ્મ જ્ઞાનાંગમ ઇતિ વાચ્યમ. પેલો કહે કે તમે એને વાત કરી પણ એ જ્ઞાનનું અંગ થાય એવું કેમ નહીં. જેમ તમે સત્યનારાયણની કથા કરો સત્યનારાયણની કથા કરીએ તેમાં ગણેશ પૂજા આવે વરુણ પૂજા આવે બીજી બધી પૂજાઓ આવે તો દરેક પૂજા આવે એ પૂજાનું પણ ફળ જુદું હોવું જોઈએ ને. એનું જુદું ફળ છે નથી. કોઈ પણ વસ્તુ જે કંઈ આપણને એના ઉપચારો કીધા હોય ઘંટ પૂજા કરો ગણેશ પૂજા કરો આ બધી પૂજા કરો તો એનું ફળ જુદું છે નથી જુદું નથી. એટલે એનું અંગ બને ન બને અંગ બને આ બધા અંગો છે જે પૂજાના અંગ થયા પણ પૂજાનું ફળ જુદું હોય તો એ અંગ ન બને. સમજ પડી. કહેવાનો મતલબ શું છે કે તમે જે કંઈ પણ ઉપાસનાની વાત કરો છો આ ઉપાસનાનું ફળ જુદું બતાવે છે. પ્રાણની ઉપાસના કરો તો તમને એનું ફળ જુદું મળશે. એટલે જે ઉપાસના તમે કરો કે જે કંઈ પણ કર્મ કરો એનું ફળ જુદું બતાવતા તો જેનું ફળ સ્વતંત્ર હોય એ અંગ ન બની શકે. બરાબર. ફલવત સન્નિધૌ અફલમ તદંગમ. જે ફળની ઈચ્છાથી તમે કોઈ પણ કર્મ કરતા હોય એની બાજુ એની સાથેના જે કંઈ કર્મ આવતા હોય ને એનું અંગ ન બની શકે. એ એનું અંગ છે એ સિવાયનું અંગ સ્વતંત્ર જે એનું ફળ હોય એ અંગ ન બની શકે. એટલે સ્વતંત્ર ફળ બતાવતા હોય ઉપાસનાનું ફળ સ્વતંત્ર બતાવતા હોય તો
તો એનું ફળ જુદું કહેવાય. તો એ એનું અંગ ન કહેવાય. અંગ ક્યારે કહેવાય? કર્મ અંગ ક્યારે બને? એક જ ફળ આપતું હોય એ એના પેલામાં અનુરૂપ આવતું હોય તો. એટલે એમ કહે છે કે યો હૈ વૈ જ્યેષ્ઠમ ચ શ્રેષ્ઠમ ચ વેદ ઇતિ એવમ આદિ રૂપસ્ય ઇત્યર્થ. એટલે એવું જે જાણે છે કે આ પ્રાણ જ્યેષ્ઠ છે અને શ્રેષ્ઠ છે અને એની ઉપાસના કરે છે એ જ્યેષ્ઠ બની જાય છે અને શ્રેષ્ઠ બની જાય તો એ સ્વતંત્ર ઉપાસના થઈ ગઈ, એનું ફળ જુદું છે. એટલે એમ કહે છે કે આનંદગીરી ટીકામાં કહે છે ન ચ તદપી બ્રહ્મ જ્ઞાનાંગમ ઇતિ વાચ્યમ. એટલે આ ઉપાસના જે આમાં અહીંયા જે આ બધી ઉપાસના કરી અંધન તમ પ્રવિશંતિ એ વિદ્યામ ઉપાસતે તતો ભૂયવે તે તમઃ એવું વિદ્યાયામ રતા. આ જે મંત્રો બધા કહે છે ને હવે ઉપાસનાના મંત્રો જે છે એ બ્રહ્મ જ્ઞાનના અંગ નથી. કર્મકાંડી એમ કહે છે, મીમાંસક એમ કહે છે કે આ એના અંગ છે એટલે એને ચાલુ રાખવા જોઈએ. સ્વતંત્ર ફળ નથી એટલે અંગના નથી. હા, એટલે હવે એમ કહે છે આગળ આનંદગીરી ટીકામાં વાંચીએ પૃથક ફલ શ્રવણાત. આનું ફળ સ્વતંત્ર છે. શ્રુતિમાં એનું ફળ સ્વતંત્ર કહેવામાં આવ્યું છે. કોનું ફળ? ઉપાસનાનું ફળ. એટલે આ જે ઉપાસનાની વાત કરી છાંદોગ્યમાં અને બૃહદારણ્યકમાં ઉપનિષદમાં આવી એના સ્વતંત્ર ફળ કહેવામાં આવે છે. એટલે એ કંઈ જ્ઞાનના અંગ બનતા નથી. પછી આગળ વાંચીએ આનંદગીરીમાં તેનાપી વ્યાકૃત અવ્યાકૃત ઉપાસના સમુચ્ચય વિધાનસ્ય પ્રકરણ ભેદેન એવ ઇષ્ટત્વાત. એટલે તમે પણ મીમાંસકને પણ કહે છે કે તમે પણ આ જે ઉપાસનાના જે ભાગ છે એટલે મંત્ર છે ને 9, 10 અને 11 એમાં એક પ્રકારની ઉપાસના છે. એમાં કર્મ અને ઉપાસના બંનેના સમુચ્ચયની વાત આવે છે. એનું એક ફળ છે. કર્મ અને ઉપાસનાનું ભેગું સમુચ્ચય એનું ફળ છે જુદું. અને બીજો જે આવે છે 12, 13 અને 14મો મંત્ર એમાં ઉપાસના આવે છે. બંને ઉપાસના જ છે. તે બે ઉપાસનાનું ભેગું ફળ છે. એક સંભૂતિ ઉપાસના અને અસંભૂતિ ઉપાસના એની એક જુદું ફળ છે. આ જે કર્મ અને ઉપાસના એનું જે ભેગું કરે એનું પણ એક જુદું ફળ છે. એટલે બંને ફળ જુદા બતાવવામાં આવ્યા છે. પૃથક ફલ શ્રવણાત. અને એના તમે ભેદ કર્યા છે. તમે પણ આમાં ભેદ કર્યા છે. ભટ્ટ ભાસ્કરે પણ ભેદ કર્યા છે. આમાં મીમાંસકોએ આના ભેદ બતાવ્યા છે કે આ જે ઉપાસનાનું પ્રકરણ છે એટલે ઉપાસનાનો તમે સમુચ્ચય કરી શકો, કર્મ અને ઉપાસનાનો સમુચ્ચય કરી શકો. એવું એ લોકોએ ભેદ પાડ્યા આમાં. ઉપાસનાનો ભેદ કર્યો અને ઉપાસનાના કર્મનો ભેદ કર્યો. એ રીતે તમે ભેદ પાડ્યા કે નહીં પ્રકરણના, એટલે અમે પણ અહીંયા ભેદ પાડીએ છીએ. કારણ કે આપણે સાબિત કરવું પડે અને સિદ્ધ તો કરવું પડે ને કેમ. એટલે એને આપણે એ પુરવાર કર્યું કે તમે પણ આવું કર્યું છે કે આમાં ભેદ પાડ્યા છે તો અમે પણ અહીંયા ભેદ પાડીએ છીએ. પ્રકરણનો ભેદ કેમ પાડ્યો છે એની આ ચર્ચા ચાલે છે કે તમે કેમ આને જુદું પ્રકરણ ગણો છો. તો આ કર્મનું પ્રકરણ જુદું બને છે. એટલે કહે છે તેનાપી વ્યાકૃત. તેનાપી એટલે ભાસ્કરેણાપી. તેનાપી જે કીધું ને તેનાપી એ ફૂટનોટ નંબર 8માં આપ્યું છે. ફૂટનોટ નંબર 8 ભાસ્કરેણાપી 8 નંબરની ફૂટનોટ. એટલે ભાસ્કર દ્વારા જ તેનાપી. અપી એટલે શું? તો કે ભાસ્કરેણાપી જ્ઞાન કર્મ સમુચ્ચય પ્રકરણાત કેવલ ઉપાસ્તિ સમુચ્ચય પ્રકરણમ ભિન્નમ એવ ઇષ્યતે. તેનાપી એટલે ભાસ્કર દ્વારા જ, એમના દ્વારા જ જ્ઞાન કર્મ સમુચ્ચય પ્રકરણ કરતા. જ્ઞાન અને કર્મનો સમુચ્ચય જે છે પહેલાં જે 9મો, 10મો અને 11મો મંત્ર છે એ દ્વારા જ્ઞાન અને કર્મના સમુચ્ચયની વાત કરી અને 12મો અને 13મો અને 14મો એમાં ઉપાસનાની વાત કરી. એટલે બે ઉપાસના, સંભૂતિ ઉપાસના અને અસંભૂતિ ઉપાસના એ બેના સમુચ્ચયની વાત કરી. એ બે સમુચ્ચયના તમે વિભાગ કર્યા. આ જુદી છે, આ જુદી છે એવું તમે કર્યું છે. એટલે એમ કહે છે કે પૃથક ફલ શ્રવણાત. ક્યાં ગયું? હા, ભાસ્કરેણાપી જ્ઞાનકર્મ સમુચ્ચય પ્રકરણાત કેવલ ઉપાસ્તિ સમુચ્ચય પ્રકરણમ ભિન્નમ એવ ઇષ્યતે ઇત્યાહ. એવું અમે કહીએ છીએ કે તમે પણ આવા વિભાગ કર્યા છે પ્રકરણના. આમાં શું છે? ઉપાસના આવે ને, ઉપાસનાનો ભેગો કરી શકાય. કારણ કે બંનેનું ભેગું થઈને ફળ મળે છે કંઈક જુદું. કર્મ અને ઉપાસના બે ભેગા કર્યા એનું ફળ જુદું મળે છે. કર્મ અને ઉપાસના એટલે એક ફળ
ઉપાસના અને ઉપાસનાનું ફળ જુદું. ઉપાસનામાં શું છે? ઉપાસનામાં ભેદ બુદ્ધિ જુદી રીતે જે માનસિક કર્મ છે, અને કર્મ જે છે એ શારીરિક ભૌતિક કર્મ છે, આપણે ફિઝિકલી કર્મ કરીએ, અને ઉપાસના માનસિક કર્મ છે. તો માનસિક કર્મ અને કર્મનું જે ફળ મળે એ જુદું મળે છે, અને ઉપાસના જે માનસિક કર્મ કરે છે એનું ફળ જુદું મળે છે, એવું કહેવા માગે છે. એટલે તમે એ ભેદ પાડ્યા છે, એટલે અમે પણ અહીંયા ભેદ પાડીએ, કારણ કે અમે જે જ્ઞાનની વાત કરી એમાં કર્મની કોઈ વાત આવતી જ નથી, અને તમે સમુચ્ચયનો જે આગ્રહ રાખો છો એ પણ અહીંયા થઈ શકે નથી, કારણ કે બ્રહ્મજ્ઞાની જે છે એને કર્મની કોઈ જરૂર રહી નથી, ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી. બ્રહ્મજ્ઞાન થાય એટલે ભેદ બુદ્ધિ જતી રહે, એને કોઈ હવે દ્વૈત બુદ્ધિ રહી નથી. હા, કરતાપણું રહ્યું નથી. કરતું તો હોય તો કર્મ થાય. તો તેનાપી વ્યાકૃત અવ્યાકૃત ઉપાસના. અવ્યાકૃત અને વ્યાકૃત. વ્યાકૃત એટલે જે વ્યક્ત છે એટલે સંભૂતિ, અને અવ્યાકૃત અસંભૂતિ. એ આપણે એ શબ્દ અહીંયા વ્યાકૃત અવ્યાકૃત વાપર્યો. હા, અવ્યક્ત અને વ્યક્ત. ઉપાસના સમુચ્ચય વિધાનસ્ય પ્રકરણ ભેદેન વિષ્ટત્વ. એટલે તમારા દ્વારા પણ એમાં તમે આ બતાવ્યું છે. તો વ્યાકૃત અવ્યાકૃત ઉપાસનસ્ય પ્રકારાંતરત્વાત તસ્માત. આનંદગીરી ટીકા વાંચું છું હવે હું. આપણે ફૂટનોટ જોઈ લીધી, બરાબર. તો પ્રકરણ ભેદેન એવ ઇષ્ટત્વાત, એ તમારા દ્વારા પણ એવું તમે ઈચ્છો છો અને તમે કર્યું છે આવું. વ્યાકૃત અવ્યાકૃત ઉપાસનસ્ય પ્રકારાંતરત્વાત તસ્માત. આવું બે પ્રકાર કર્યા છે તમે એટલા માટે. તસ્માત યથા કર્મકાંડે અગ્નિહોત્રાદિ પ્રકરણમ ભિન્નમ એવ ઇષ્યતે. કર્મકાંડમાં પણ અગ્નિહોત્ર કર્મ હોય, બીજા અનેક કર્મો હોય, તો એ બધા કર્મો જે છે એના વિભાગો અલગ અલગ કરવામાં આવ્યા છે, કારણ કે દરેકના સ્વતંત્ર ફળ બતાવ્યા છે. તો એમ કહે છે કે કર્મકાંડે અગ્નિહોત્રાદિ પ્રકરણ ભિન્નમ એવ ઇષ્યતે, કંઈ બધું ભેગું કરી નથી નાખવા માગતા. બધા કર્મનું એક ફળ મળે એવું નથી, દરેકના સ્વતંત્ર ફળ છે. એટલે ભિન્ન અધિકારીત્વાત, કારણ કે બધાના અધિકારી અલગ અલગ છે. જેને પત્ની જોઈતી હોય તો આ કર્મ કર, વર્ષા જોઈતી હોય તો આ કર્મ કર, નોકરી જોઈતી હોય તો આ કર્મ. દરેકના ફળ જુદા છે, દરેકના કર્મ જુદા છે, દરેકની વિધિ જુદી છે, અધિકારી જુદા છે. તો અધિકારી ભેદને કારણે આ વસ્તુ કહેવામાં આવે છે, એટલે એના પ્રકરણના ભેદ કરવામાં આવ્યા. એ તમે પણ કર્યા છે. તો ભિન્ન અધિકારીત્વાત. આનંદગીરી ટીકા વાંચું ચોથી લઈ. તત્તત્ કર્મણ તથા ઉપનિષત્સુ અપી ભિન્ન અધિકારીત્વાત કર્મ અવિરુદ્ધ તદ્વિરુદ્ધ વિદ્યા તત્પ્રકરણ ભેદ ન વિરુદ્ધતે. એટલે ઉપનિષદમાં પણ કર્મ વિરુદ્ધ બ્રહ્મ વિદ્યાનું અમે જે કહીએ છીએ, નિરૂપણ કરીએ છીએ, એ અમે કરીએ છીએ યોગ્ય છે. ઉપાસના જે કર્મની વિરુદ્ધ નથી તેવી વિદ્યા છે, એનો અધિકારી ભિન્ન છે. કર્મનો અધિકારી ભિન્ન છે, ઉપાસનાનો અધિકારી ભિન્ન. પણ જે ઉપાસનાઓ કહેવામાં આવી એનો જેની સાથે કર્મનો સમુચ્ચય થઈ શકે એનો વાંધો નથી, એનો સમુચ્ચય કરો. વિદ્યા અને વિદ્યા એટલે કે ઉપાસના. હવે વિદ્યા એટલે ઉપાસના કેમ કરવામાં આવે છે એનું આપણે સમજાવશે આગળ, કારણ કે શ્રુતિમાં વિદ્યાનો અર્થ ઉપાસના કરવામાં આવ્યો છે. એટલા માટે આપણને એ વિદ્યાનો અર્થ આપણને ઉપનિષદમાં આવું લેવામાં આવે છે. વિદ્યાનો અર્થ કેમ તમે ઉપાસના કરો, જ્ઞાન કેમ નથી લેતા? પણ જ્ઞાન નથી લેતા એટલા માટે કે આગળ બીજા ઉપનિષદોમાં વિદ્યા એટલે ઉપાસના સમજવાની કીધી છે. વિદ્યા દેવલોક, કર્મણા પિતૃલોક, અને પુત્રેણ અયમ લોક. પુત્રેણ અયમ લોક જયા. પુત્ર દ્વારા તમે આ લોકની સુખની પ્રાપ્તિ કરો. કર્મણા પિતૃલોક, કર્મ એટલે યજ્ઞ યાગાદી કરવા દ્વારા પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ કરો. અને વિદ્યા દેવલોક એટલે વિદ્યા દ્વારા. એટલે ત્યાં વિદ્યા શબ્દ વપરાયો છે એ ઉપાસના દ્વારા, એટલે ઉપાસનાનો અર્થ લેવાનો છે વિદ્યાનો. એના માટે અમે અહીંયા એ વિદ્યા કહે છે ન વિરુદ્ધ પ્રકરણ ભેદ ન. એટલે અમે અહીંયા પ્રકરણ જુદું કરીએ છીએ, એમાં કોઈ ભેદ નથી એવું સમજવાનું છે. ચાલો આટલું હાથ રાખીએ. આ તો ઘણું છે ને. ચાલો. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।